नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। मैं हरमीत बमरा अज गल कर रहा वां डॉक्टर दी। किसी एक डॉक्टर दी नहीं, एक डॉक्टरी पेशे दी जिसनों पूरी दुनिया अज की डेट दे विच रिस्पैक्ट दे रही है, उस लैवल तक दी जिन्हों कि असीं कहने कि रब तो बाद दूसरा नाम इस धरती के उत्ते डॉक्टरी पेशा ही है। करोना वायरस के दौर दे विच डॉक्टरी एक वो पेशा है जिसनों हर वक्त उस करोना वायरस दे विच रह के उहदे नाल रह के लड़ना पै रहा है। इस करके उन्हां दी जिहड़ी रिस्पैक्ट हैगी है इस टाइम ते वो 7वें आसमान ते पहुंची हुई है। जेकर आपां गल करिए दुनिया के बाहरले मुल्कां दी, हरेक ने आपो अपने तरीके नाल उन्हां डॉक्टरां दी हौसला अफजाई की जा रही है। जेकर इटली की गल करिए तो इटली दे विच हर रोज़ पूरी दुनिया पूरा इटली उन्हां लई क्लैप करदा। एक टाइम रखिया होया पूरे दिन दे विच, उस टाइम के उत्ते सारे अपने घरां दे विच क्लैप करते हैं उन्हां लई। मगर इस टाइम के उत्ते मैं डॉक्टर उस दी गल कर रहा जिसनों सस्पेंड कर दिता गया। जिथे तकरीबन 20-25 इंडिया दे विच एक वार्ड दे विच 20-25 मिनीमम मरीज तो होंदे ही है, तो जदों उत्थे एक डॉक्टर पैर अंदर रखदा तो वह 20-25 मरीजों का एक हौसला दूसरे लैवल पर पहुँच जाता कि डॉक्टर आ रहा तो वह मेरी प्रॉब्लम सुनेगा। बेशक उस दे नाल उसनूं उस टाइम के उत्ते कोई फर्क पवे या ना पवे, मगर डॉक्टर का आना विजिट करना ही वो एक हौसला अफजाई है। उस टाइम के उस दौर के विच इस डॉक्टर नूं सस्पेंड कर दिया। डॉक्टर का नाम है जी पीयूष पुष्कर। पीयूष पुष्कर होना दी गलती, उन्हां दी गलती ये सी कि सरकारी विभाग ने उत्थों दे उन्हां नूं PPE किटां प्रोवाइड नहीं करके दित्तियां। मगरले कुछ चिर तो वो देखते पे ने करोना वायरस के मरीजों नूं, उन्हां दे साथी लोग करोना वायरस के मरीजों नूं देखते पे ने। हुण यह चीज़ां जिहड़ियां बहुत ज़्यादा जरूरी है डॉक्टरां लई, नर्सां लई PPE किट अगर ये प्रोवाइड किसी डॉक्टर नूं नहीं होणगियां तो डॉक्टर की करनगे? अपने लैवल ते वो जोर लाणगे ही कि अगर वो बाहरों इकट्ठियां कर सकते हैं, बाहरों कितों लै सकते हैं, कितों प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरीके नाल पीयूष पुष्कर होना ने अपने कोलों चंदा इकट्ठा किया, अपने साथियों तो चंदा इकट्ठा करके उन्होंने यह जड़ियाँ किट्स सन PPE ये किसी NGO तो किसी होर दी मदद दे नाल कुछ प्रोवाइड कीतियां जिहड़ियां कि उन्होंने अपनी वरतों विच लियांदियां, नाल अपने कुछ साथियों नूं वरतों दे विच दित्तियां। मगर नगर निगम की कमिश्नर वर्षा जोशी जी नूं ये गल बिल्कुल भी चंगी नहीं लगी कि किसी डॉक्टर ने अपने कोलों ये चीज़ां कर लियां होण, क्योंकि महकमा तो करके दे नहीं रहा, महकमा तो कर पा नहीं रहा, मगर एक डॉक्टर ने अपने कोलों एक किस तरीके नाल PPE इकट्ठियां कर लियां। इस दे कारण उस डॉक्टर नूं सस्पेंड कर दिता गया। हुण सोचण वाली गल ये है कि 1.4 बिलियन की आबादी वाला मुल्क जिथे डॉक्टरां दी हमेशा ही करोना वायरस नूं छड्ड दईए तो हमेशा ही वैसे ही बहुत ज़्यादा जरूरत रहिंदी है, मगर इस टाइम के दौरान लोड़ हैगी है डॉक्टरां दी, नर्सां दी, ये दुगनी नहीं तिगनी चौगनी हो चुकी है। मगर बेतुका बेकारण किसी डॉक्टर नूं सिर्फ इस करके सस्पेंड कर दिता जाए कि आप प्रधान बन के डॉक्टर ने किट भी मंगाइयां, अपने साथियों नूं भी दित्तियां, जिहदे विच महकमे की बेइज्जती है, सरकारां की बेइज्जती है। ये चीज़ ना बर्दाश्त होंदी हुई नगर निगम कमिश्नर वर्षा जोशी वालों ये कह के ये इल्जाम लगा के उस डॉक्टर नूं सस्पेंड कर दिता गया है कि इस डॉक्टर ने साडे स्टोर रूम दे विचों ए किट्स यूज़ कीतियां ते नाल होरनां नूं भी दे दित्तियां, जिहदे विच कि बाकी डॉक्टरां लई इन्हें एक खतरा पा दिता, क्योंकि बाकी डॉक्टरां को वरतन लई नहीं हैगियां। हुण इहदे विच 2 पॉइंट हैगे ने। जेकर वर्षा मैडम भी ठीक ने कि उस डॉक्टर ने स्टोर रूम दे विचों एक किट्स आप वरतियां, दूसरे डॉक्टरां नूं भी दित्तियां, ते इस बंदे ने चोरी की है। जबकि ये चोरी किस लिए हैगी है? अगर इसनूं चोरी ही कंसीडर करना तो चोरी ये हैगी है उन्हां करोना वायरस के मरीजों के विच डॉक्टर ने जाना मैं, उन्हां दे हालात नूं समझना मैं, उन्हां दा इलाज करना मैं।
ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਲਈ? ਮਕਸਦ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਦਵਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੱਗਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦਿਓ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਸਟੋਰ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਵਰਤ ਲਿਆ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਪਾ ਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਊਚ ਨੀਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਵਰਤ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਵੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਿਊਸ਼ ਪੁਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੇ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਤਾ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਲੋਕ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣ, ਸਮਾਂ ਦੇਖਣ। ਜੇ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਲੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ 100 ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਕਮੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ, ਫ੍ਰੀ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਵਲੰਟਰੀ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਟਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਕੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੈ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਤੁੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦਤਾ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਸਪੈਂਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਮਗਰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ PPE ਕਿਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਮਗਰ ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਈਏ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵੈਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈ? देखो, पहले तो हमें समझना चाहिए कि हमें हमारे देश के ऊपर और पूरी दुनिया के ऊपर ये बड़ा संकट छाया हुआ है और इसके लिए हमें डॉक्टरों की और पूरे हेल्थ टीम की ज़रूरत है। तो इस तरह के घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो इमीडिएटली इंस्टेंटली किसी को डिसमिस कर दिया या इमीडिएटली एक्शन ली, उसका कुछ प्रोसीजर होना चाहिए। और इस टाइम हमको डॉक्टरों की ज़रूरत है और उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो अपनी जान जोखिम में डाल के दूसरों की रक्षा कर रहे हैं। तो हम टोटली ये इस तरह की घटनाओं पर निंदा करते हैं, हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। ਚੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵਰਤੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਵੈ? देखो, अभी एग्जैक्ट डिटेल तो हमें पता नहीं, लेकिन इस तरह उसे चोरी कहना गलत होगा। अगर कोई अपना प्रोटेक्शन करने के लिए किसी चीज को यूज कर रहा है और अपने कलीग्स का प्रोटेक्शन के लिए यूज कर रहा है, तो उसका चोरी कहना
टोटली गलत होगा। ये इनफैक्ट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हॉस्पिटल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डॉक्टर्स को पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट प्रोवाइड करना। और जी। अगर आप प्रोवाइड नहीं कर सकते हो तो उन्हें मरीज देखने को कहना भी गलत होगा। तो उन्हें मरीज नहीं देखना चाहिए। अगर उनके पास पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट नहीं है तो उनको मरीज नहीं देखना चाहिए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਦ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਟੋਰ ਚੋਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈਗਾ ਜਦ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਐਨਜੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈਆਂ ਜਦ ਕਿ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਚੋਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮਗਰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਤੇ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮ हाँ, तो पूरे दुनिया में जो भी रिटायर्ड डॉक्टर्स है, रिसेंटली रिटायर्ड डॉक्टर्स है, नर्सेस है, वो वापस ड्यूटी पे ज्वाइन हो रहे हैं और वापस काम में लग रहे हैं इस संकट से सामना करने के लिए। टीम लोग अपनी-अपनी बढ़ा रहे हैं। तो इस हालत में सबको अपनी टीम स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, हेल्थ प्रोफेशनल्स को सपोर्ट करना चाहिए और हमें सबको साथ में मिलके इस मुसीबत में मुकाबला करना चाहिए। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ हाँ। ਕੀ ਸਟੈਟਸ ਹੈਗਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ देखो ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस का अभी कंट्रोल काफी अच्छा हो रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस पर डे काफी कम हो गए हैं। अभी लेस देन 50 न्यू केसेस पर डे आ रहे हैं। तो हर स्टेट का काफी अच्छा प्रोग्रेस है, मोस्टली बिकॉज ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग। तो एक दूसरे से दूर रह के और लॉकडाउन भी टोटल नहीं हुआ है यहाँ पे। इसके बावजूद भी काफी अच्छा कंट्रोल हो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का प्लान यही है, होगा शायद, कि अभी ये टोटल एलिमिनेट हो जाए, इरेडिकेट हो जाए कोरोना वायरस ये आइलैंड से। और अगर इरेडिकेट हम कर पाए ऑस्ट्रेलिया में तो फिर फॉरेन ट्रैवल बंद ही रखना पड़ेगा जब तक बाकी के कंट्रीज में कंट्रोल नहीं हो सकता। तो अभी देखेंगे अभी और कैसे होता है, लेकिन फिलहाल तो पूरे दुनिया के कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन काफी अच्छी है, ऐसा ही कहना। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਤੋਂ 6000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਐਵਰੀਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰਫ 200 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ 1 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਟੈਸਟ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ देखो इंडिया का और ऑस्ट्रेलिया का कंपैरिजन थोड़ा करना गलत होगा क्योंकि दोनों की कंडीशन काफी अलग अलग है। इंडिया में अपना पॉपुलेशन इतना ज्यादा है और ओवर क्राउडेड है तो सोशल डिस्टेंसिंग भी काफी डिफिकल्ट है, इसलिए लॉकडाउन ही करना बेहतर है इंडिया में और वो कर रहे हैं। टेस्ट और करने चाहिए लेकिन उसके लिए वो किट्स होने भी चाहिए और उसका कॉस्ट भी है। लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी और बढ़ने के ज्यादा चांसेस है इंडिया में। लॉकडाउन अभी बंद नहीं करना चाहिए, ऐसे ही चालू रखना चाहिए। तो आने वाला समय काफी चैलेंजिंग है इंडिया के लिए। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਡਾਕਟਰ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਕੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਲਕ ਹੈ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਫੋਟੋ ਵੀ ਭੇਜੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟਲੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਹਿੰਦੂ ਸਭਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗਊ ਮੂਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਲੀ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਭਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੀ ਮੂਰਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਤਲਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੜੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਨਰਸਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਨਰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 16 ਮਹੀਨਿਆਂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ। ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 3-3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜੌਬ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ 1 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਮਿਲੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਮਗਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਗਰਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਨਰਸਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਰਸਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਰੀ ਮਗਰਲੇ 16 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਹਰਮੀਤ ਮਮਰਾ, ਮੈਲਬਨ।